Let us see how does marginal utility analysis work. The first one, we have to understand the concept of total utility. Now, what do we mean by this total utility? Total utility is the sum of utility derived from different units of a commodity consumed by a consumer. Sum of utility derived from different units. So, for example, a consumer consumes chocolate. In the first chocolate, he is deriving the satisfaction worth 10. Then he consumes second chocolate, and in second chocolate he is deriving the satisfaction worth 8. When he consumes third chocolate, he derives the satisfaction worth 5. Now we want to find out the total utility. These all are the utility of these individual units. The first unit is giving satisfaction worth 10. So it means that this is called marginal utility. Now we want to find out the total utility. Total utility, as it is given in the definition, it is the sum total of all the utility derived from the consumer. So the total utility of the first unit will be 10. Total utility at the second unit will be 18. And the total utility at the third unit, 18 plus 5, that is 23. So total utility, we can say, is the sum of utility derived from different units of a commodity. Sum of utility derived from different unit. તમે દરેક વખતે વધારાનું એક યુનિટ કન્ઝ્યુમ કરતા જાઓ તો દરેક યુનિટમાંથી મળતી યુટિલિટીનો તમે ટોટલ કરો. That total is called total utility. Now total utility is equal to sum total of all marginal utility. Now this is very much clear from the example given. દરેક marginal utility નો તમે total કરો તો that total will be total utility. Symbolic format માં એને દર્શાવવું હોય તો આવું દર્શાવી શકાય. Total utility is equal to sigma marginal utility. Now sigma means summation. Sigma marginal utility એટલે દરેક marginal utility નો તમે summation કરો, જે answer મળે એને કહેવાય total utility. Then comes marginal utility. Marginal utility means additional utility derived from additional unit of a commodity. Every additional utility derived from one additional unit is called marginal utility. Let us take again the same example. First chocolate gives you satisfaction worth 10. Second chocolate gives you total satisfaction of 18. Third chocolate gives you satisfaction worth 23. Fourth chocolate gives you satisfaction worth 26. Now these all are total utility. These are the units. This is total utility. And now we want to find out the marginal utility. So marginal utility by definition, it is additional utility derived from one additional unit. First unit તમે consume કર્યું તો that is called additional one. કારણ કે first unit consume કર્યું એની પહેલા શું હતું? 0. 0 માંથી 1 ઉપર ગયા તો additional 1 કહેવાય. additional 1 માંથી utility કેટલી મળી? તો કે 10. So 10 is the marginal of first unit. Again second unit consume કર્યું તો again this is additional 1. additional 1 consume કરીએ છે તો satisfaction માં કેટલો વધારો થયો? તો 8. 8 is the marginal of second. Third unit consume કર્યું, again additional 1 unit consume કર્યું. additional 1 unit consume કરવાથી satisfaction કેટલું વધ્યું? તો 18 માંથી 23 થયું, that is 5. Again fourth unit consume કરીએ છે 23 માંથી 26 તો additional કેટલું કહેવાય? additional is 3.
This is the marginal utility. Marginal utility by definition, additional utility derived from additional unit. દરેક વધારાનું એક યુનિટ કન્ઝ્યુમ કરવાથી યુટિલિટીમાં થતો વધારો એને કહેવાય માર્જિનલ યુટિલિટી. હવે માર્જિનલ યુટિલિટી ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટેની આ ફોર્મ્યુલા છે. Marginal utility is what? Marginal utility is total utility of n unit minus total utility of n minus 1. ઓકે, હવે માર્જિનલ યુટિલિટી ફાઇન્ડ આઉટ કરવી છે, પણ આ ફોર્મ્યુલા પ્રમાણે આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરવી છે. સપોઝ આ ટેબલ તમને આપ્યું છે, એમાં આપણે થર્ડ યુનિટની માર્જિનલ યુટિલિટી ફાઇન્ડ આઉટ કરવી છે. તો થર્ડની માર્જિનલ ફાઇન્ડ આઉટ કરવી હોય તો શું કરીએ? ફોર્મ્યુલામાં અપ્લાય કરીએ. માર્જિનલ યુટિલિટી ઓફ થર્ડ યુનિટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટોટલ યુટિલિટી ઓફ થર્ડ. થર્ડની ટોટલ યુટિલિટી કેટલી છે? થર્ડની ટોટલ યુટિલિટી 23 માઇનસ ટોટલ યુટિલિટી ઓફ n minus 1. n એ આપણું થર્ડ યુનિટ છે. n minus 1 કેટલું થાય? તો n minus 1 એટલે 2. એની ટોટલ કેટલી છે? તો કે 18. 23 minus 18. 23 minus 18 કરો તો આન્સર શું આવે? 23 minus 18, that is 5. So 5 is the marginal utility of third unit. થર્ડ ની માર્જિનલ 5 છે, તો મતલબ આ ફોર્મ્યુલા પ્રમાણે આ વાત સાચી છે. નેક્સ્ટ ફોર્મ્યુલા આપણે કીધી છે કે માર્જિનલ યુટિલિટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ચેન્જ ઇન ટોટલ યુટિલિટી અપોન ચેન્જ ઇન યુનિટ. ચેન્જ ઇન ટોટલ યુટિલિટી અપોન ચેન્જ ઇન યુનિટ, મતલબ કે ટોટલ યુટિલિટીમાં થતો ચેન્જ અપોન ચેન્જ ઇન યુનિટ, યુનિટમાં થતો ચેન્જ આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ. તો એને કેવી રીતે કેલ્ક્યુલેટ કરી શકાશે? લેટ અસ સી. ચેન્જ મતલબ ડેલ્ટા થાય, તો આને આપણે આવું લખી શકીએ કે ડેલ્ટા ટીયુ અપોન ચેન્જ ઇન યુનિટ મતલબ ડેલ્ટા યુ. ડેલ્ટા ટીયુ અપોન ડેલ્ટા યુ. હવે યુ નો કરો, એની જગ્યાએ તમે ક્વોન્ટિટી એટલે ક્યુ લખો તો એ પણ સાચું જ છે, બરાબર. ઘણી વખત બુકમાં ડેલ્ટા યુનિટ આપવાને બદલે ડેલ્ટા ક્વોન્ટિટી આપ્યું હોય તો દેટ ઇઝ ઓલ્સો કરેક્ટ, એમાં કંઈ ખોટું નથી, બરાબર. તો ડેલ્ટા ટીયુ અપોન ડેલ્ટા ક્યુ. સપોઝ આપણે ફોર્થની માર્જિનલ યુટિલિટી ફાઇન્ડ આઉટ કરવી છે આ ફોર્મ્યુલા પ્રમાણે. ફોર્થ યુનિટની માર્જિનલ યુટિલિટી આ ફોર્મ્યુલા પ્રમાણે. તો શું છે? ફોર્થ યુનિટની માર્જિનલ યુટિલિટી ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે શું કરવાનું? ડેલ્ટા ટીયુ એટલે ટોટલ યુટિલિટીમાં થયેલો ચેન્જ. તો ચેન્જ કેટલો છે? તો આ 23 હતું, એમાંથી 26 થયું, તો ચેન્જ કેટલો આવ્યો? તો કે 3 અપોન ડેલ્ટા યુ. તો ચેન્જ ઇન યુનિટ, યુનિટમાં ચેન્જ કેટલો આવ્યો? તો પહેલા 3 હતા, હવે 4 થયા, તો એક યુનિટનો ચેન્જ આવ્યો. તો ડેલ્ટા યુ છે 1. 3/1 is 3. So yes, this is correct. 3/1, 3. So 3 is the marginal utility of fourth unit. તો મતલબ કે આ ફોર્મ્યુલા પ્રમાણે પણ માર્જિનલ યુટિલિટી આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરી શકીએ. ટૂંકમાં તમારે માર્જિનલ યુટિલિટી કેલ્ક્યુલેટ કરવું હોય, બરાબર, તો સિમ્પલ 6 યુનિટની માર્જિનલ યુટિલિટી કેલ્ક્યુલેટ કરવી હોય, દાખલા તરીકે ફોર્થની માર્જિનલ યુટિલિટી કરવી છે કેલ્ક્યુલેટ, તો શું કરવાનું? તો ફોર્થની પહેલા શું હોય? થર્ડ. હવે તમારે સિમ્પલ ટોટલના કોલમમાં નીચેના માઇનસ ઉપરના કરવાનું. જે આન્સર આવે ને એને માર્જિનલ યુટિલિટી કહેવાય. અહીંયા ફોર્થની માર્જિનલ 26 હતી, સોરી ટોટલ 26 હતી, અને થર્ડની તો કે 23 હતી. હવે 26 minus 23 કરો, આન્સર શું આવે? તો કે થર્ડ ઇઝ ધ માર્જિનલ ઓફ ફોર્થ. ટૂંકમાં માર્જિનલ જ્યારે ગોતવું હોય ત્યારે ટોટલના કોલમમાં નીચેના માઇનસ ઉપરના કરવાનું. ટોટલના કોલમમાં નીચેના માઇનસ ઉપરના કરશો, જે આન્સર આવશે that is marginal. So this is very much easy. Total utility is otherwise known as full satiety. ટોટલ યુટિલિટીનું બીજું નામ શું છે? ટોટલ યુટિલિટીનું બીજું નામ છે ફૂલ સેટિટી. અને માર્જિનલ યુટિલિટી એનું બીજું નામ છે માર્જિનલ સેટિટી. સેટિટીનો મતલબ થાય સેટિસ્ફેક્શન.
टोटल यूटिलिटी मतलब फुल सेटिटी मतलब फुल सेटिस्फेक्शन. માર્જિનલ યુટિલિટી એનું બીજું નામ છે માર્જિનલ સેટિટી. માર્જિનલ સેટિટી મતલબ માર્જિનલ સેટિસ્ફેક્શન. સેટિટી means satisfaction. So these are two things, total utility and marginal utility. This is what you need to remember. Now let us understand the law of diminishing marginal utility. Law of diminishing marginal utility, as you know that when you consume every additional unit, the additional satisfaction derived from additional unit will go on decreasing. Decreasing નો મતલબ થાય diminishing. Decreasing કયો કે diminishing કયો, declining કયો, બધા એકના એક જ વર્ડ છે, બરાબર. તો લો ઓફ diminishing marginal utility કહેવામાં આવે, લો ઓફ decreasing marginal utility કહેવામાં આવે, અથવા લો ઓફ declining marginal utility કહેવામાં આવે. દરેક એક જ વાત છે. તો શું કહેવા માંગે છે? Let us understand. As a consumer consumes one additional unit, as a consumer consumes one additional unit, the additional satisfaction derived from additional unit goes on decreasing. As a consumer consumes one additional unit, જ્યારે કોઈ consumer additional one unit એટલે વધારાનું એક યુનિટ consume કરે છે, the additional satisfaction એટલે વધારાના યુનિટમાંથી મળતો વધારાનો સંતોષ, derived એટલે એમાંથી મળતો, બરાબર, વધારાના યુનિટમાંથી મળતો વધારાનો સંતોષ from additional unit goes on decreasing એટલે હંમેશા ઘટતો જાય છે. તો જેમ જેમ તમે વધારાનું એક યુનિટ કન્ઝ્યુમ કરતા જાઓ, દરેક યુનિટમાંથી મળતો સેટિસ્ફેક્શન છે હંમેશા ડિક્રીઝિંગ છે. એક્ઝામ્પલથી સમજીએ વધારે ખ્યાલ આવશે. ડિમિનિશિંગ માર્જિનલ યુટિલિટી, દાખલા તરીકે તમને ફર્સ્ટ યુનિટ ઓફ આઈસ્ક્રીમ આપવામાં આવે છે. પહેલો કપ આઈસ્ક્રીમ તમને આપે છે. પહેલા કપ આઈસ્ક્રીમમાંથી તમને ટોટલ યુટિલિટી 8 યુનિટ જેટલી મળે છે. હવે તમને સેકન્ડ કપ આઈસ્ક્રીમ આપવામાં આવ્યું, તો સેકન્ડ કપ આઈસ્ક્રીમમાંથી તમને ટોટલ યુટિલિટી મળી 14 જેટલી. નાઉ યુ આર ગિવન થર્ડ કપ ઓફ આઈસ્ક્રીમ, ત્રીજો કપ આઈસ્ક્રીમ, તમને ત્રીજા કપમાંથી ટોટલ યુટિલિટી 18 મળે છે. ફોર્થ કપ ઓફ આઈસ્ક્રીમ જ્યારે તમને આપવામાં આવે છે ત્યારે તમને ટોટલ યુટિલિટી મળે છે 20. 4 કપ આઈસ્ક્રીમ તમે ખાઈ ગયા છો, હજી તમને આઈસ્ક્રીમ ખાવાની ઈચ્છા છે. ફિફ્થ કપ ઓફ આઈસ્ક્રીમ તમને આપવામાં આવ્યો, ફિફ્થ કપ ઓફ આઈસ્ક્રીમમાં તમને ટોટલ યુટિલિટી 20 જ મળે છે. 5 કપ આઈસ્ક્રીમ તમે ખાધો છે, પણ તેમ છતાંય હજી તમે વધારાનો એક આઈસ્ક્રીમ ટ્રાય કરવા માંગો છો, લાવ એક હજી ખાઈ લો. 6th કપ ઓફ આઈસ્ક્રીમ, તમારી ટોટલ યુટિલિટી થઈ ગઈ 18. આટલો બધો આઈસ્ક્રીમ ખાધો તો હવે શરદી થઈ ગઈ તો ટોટલ યુટિલિટી ઘટી ગઈ. તો અહીંયા તમારી સામે દરેક આઈસ્ક્રીમમાંથી મળતી ટોટલ યુટિલિટી આપેલી છે. હવે આ ટોટલ યુટિલિટી ઉપરથી આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકીએ માર્જિનલ યુટિલિટી. નાઉ ધીસ ઇઝ કોલ્ડ માર્જિનલ યુટિલિટી. ઇટ ઇઝ given in your table. ફર્સ્ટ કપ ઓફ આઈસ્ક્રીમ ટોટલ યુટિલિટી હતી 8, તો માર્જિનલ કેટલી હોય? તો 8 જ હોય, કારણ ફર્સ્ટ યુનિટમાંથી મળતી ટોટલ યુટિલિટી અને માર્જિનલ યુટિલિટી હંમેશા ઇક્વલ જ હોય, કારણ કે ફર્સ્ટ યુનિટ એ પોતે જ એડિશનલ 1 યુનિટ છે. ત્યાર પછી સેકન્ડ યુનિટમાંથી મળતી માર્જિનલ યુટિલિટી કેટલી હોય? તો અહીંયા 8 હતું, 8 માંથી 14, 14 માઇનસ 8 કરો, જે આન્સર આવશે એ સેકન્ડની માર્જિનલ હોય, તો ધેટ ઇઝ 6. થર્ડ માંથી મળતું માર્જિનલ કેટલું હોય? તો 18 માઇનસ 14, 18 માઇનસ 14 કરો તો કેટલા થાય? તો કે 4. 4 ઇઝ ધ માર્જિનલ યુટિલિટી ઓફ થર્ડ. ફોર્થ ની માર્જિનલ ગોતવી હોય તો કેમ કરી શકાય? 20 માઇનસ 18, 20 માઇનસ 18 કરો, માર્જિનલ ઇઝ 2. ફિફ્થ ની માર્જિનલ 20 માઇનસ 20, આપણે હમણાં જ વાત કરી હતી, નીચેના માઇનસ ઉપરના કરો, જે આન્સર મળે એ માર્જિનલ હોય. 20 માઇનસ 20 ઇઝ 0. અને 6th કપ ઓફ આઈસ્ક્રીમ, તો total utility 18, 18 minus 20, that is marginal utility is negative minus 2. So
In this manner, you can see the marginal utility at every additional unit goes on decreasing. Marginal utility at additional unit goes on decreasing. દરેક વધારાનું યુનિટ તમે કન્ઝ્યુમ કરો છો તો માર્જિનલ યુટિલિટી હંમેશા શું થઈ રહી છે? ડિક્રીઝ થઈ રહી છે. એટલા માટે આને નામ આપ્યું છે લો ઓફ ડિમિનિશિંગ માર્જિનલ યુટિલિટી. This law says that marginal utility at every additional consumption goes on decreasing. Now let us take it on the graph. Now this graph says this green line is of total utility and this pink line is of marginal utility. You can see at the initial stage, that is first unit, the total utility and marginal utility both are equal. That is 8 unit of total utility, 8 unit of marginal utility. Then at every additional unit, you can see the marginal utility is decreasing. At every additional unit, the marginal utility goes on decreasing. But at the same time, the total utility goes on increasing. Total utility હંમેશા increase થઈ રહી છે. Total utility is maximum at 5th unit. પાંચમા યુનિટ ઉપર તમે જોઈ શકો છો કે total utility is maximum. ત્યારે marginal utility શું થાય છે? તો કે marginal utility becomes 0. When total utility is maximum, marginal utility is 0. This point is known as the point of equilibrium. આ point ને શું કહેવાય છે? This point is known as equilibrium of the consumer. Consumer નું equilibrium मतलब થાય સમતુલા. Consumer નું equilibrium એટલે શું? તો equilibrium નો मतलब થાય consumer ની સમતુલા. સમતુલા એટલે શું? તો કે જે જગ્યાએ consumer ને maximum satisfaction મળતો હોય. Consumer છે ને એ એટલા યુનિટ ઉપર છે સ્ટોપ થઈ જશે. Consumer ને જે જગ્યાએ maximum satisfaction મળતો હોય, consumer ત્યાં સ્ટોપ થશે. તો તમે જોઈ શકો છો કે consumer ને maximum satisfaction ક્યાં મળે છે? તો કે consumer ને maximum satisfaction મળ્યો છે 5th યુનિટ ઉપર. 5th યુનિટ ઉપર એની ટોટલ યુટિલિટી અહીંયા 20 થઈ ગઈ છે. અહીંયા ટોટલ યુટિલિટી 20 થઈ ગઈ, તો 20 ઉપર એને મેક્સિમમ સેટિસ્ફેક્શન મળે છે. કન્ઝ્યુમર અહીંયા સ્ટોપ થશે. તો તમને એવું પૂછવામાં આવે MCQ માં કે અકોર્ડિંગ ટુ માર્જિનલ યુટિલિટી એનાલિસિસ વોટ વિલ બી ધ ઇક્વિલિબ્રિયમ પોઈન્ટ ઓફ ધ કન્ઝ્યુમર. અચ્છા, ઇક્વિલિબ્રિયમ પોઈન્ટ એવો યુઝ ન કરે વર્ડ, તો એની જગ્યાએ સેચ્યુરેશન, પોઈન્ટ ઓફ સેચ્યુરેશન કહેવાય. સેચ્યુરેશન મતલબ પણ સમતુલા. The point where consumer is in the full satisfaction. એ પોઈન્ટને point of saturation તરીકે ઓળખવામાં આવશે. તો point of saturation જ્યાં consumer છે એને full satisfaction મળ્યો છે, that point is called point of saturation. તો point of saturation ઉપર શું હોય? તો કે point of saturation ઉપર total utility maximum હોય, marginal utility 0 હોય. Beyond equilibrium point, એટલે equilibrium point ની પછી શું થાય? તો beyond equilibrium point the total utility decreases and marginal utility becomes negative. Total utility decreases, marginal utility becomes negative. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો it is negative at point number 6. Unit number 6, it is negative. So now we can derive the relationship between these two. આ બંને ઉપરનો રિલેશનશિપ આપણે અહીંયાથી derive કરી શકીએ. પહેલું તો આપણે કહી શકીએ when total utility is increasing, marginal utility is decreasing. Total utility increasing, marginal utility decreasing. But ક્યાં સુધી આવું થાય છે? So this happens only until marginal utility is positive. Marginal utility જ્યાં સુધી positive છે ત્યાં સુધી જ જો total utility છે એ વધી રહી છે અને marginal utility ઘટી રહી છે. પછીથી તમે જુઓ કે જ્યારે marginal utility decrease થાય છે પણ negative બની જાય છે. Marginal utility decrease થઈને negative બની જાય છે તો શું થયું? તો કે total utility decrease થવા માંડી. So total utility increases up
2 marginal utility is decreasing and is positive. આવો MCQ તમને પૂછવામાં આવશે કે total utility increases up to dash. Total utility increases up to dash. ક્યાં સુધી total utility increase થાય છે? હવે ઓપ્શનમાં એક ઓપ્શન આવો હોય કે marginal utility is decreasing. બીજો ઓપ્શન આવો હોય કે marginal utility is decreasing but it is positive. તો ઓપ્શન નંબર 2 છે એ કરેક્ટ છે. શું કામ? કારણ કે માર્જિનલ યુટિલિટી ઇઝ ડિક્રીઝિંગ ખાલી એટલું જ કહેવામાં આવે તો અહીંયા સુધી ડિક્રીઝ જ થઈ કહેવાય, પણ તો અહીં સુધી કઈ ટોટલ યુટિલિટી ઇન્ક્રીઝ નથી થતી. ટોટલ યુટિલિટી ઇન્ક્રીઝ ક્યાં સુધી થાય છે? તો ટોટલ યુટિલિટી ઇન્ક્રીઝ થાય છે જ્યાં માર્જિનલ યુટિલિટી ડિક્રીઝ થઈ પણ હજી પોઝિટિવ છે ત્યાં સુધી છે. જ્યાં સુધી એ પોઝિટિવ છે ત્યાં સુધી જ ટોટલ યુટિલિટી ઇન્ક્રીઝ થાય છે. જ્યારે એ ડિક્રીઝ થઈને નેગેટિવ બની ગઈ તો ટોટલ યુટિલિટી છે એ ડિક્રીઝ થવા માંડે છે. તો total utility increases when marginal utility decreasing. When marginal is 0, total is maximum. જ્યારે total utility maximum છે ત્યારે marginal utility 0 છે. જ્યારે total utility decrease થવા માંડે છે marginal utility નેગેટિવ બની જાય છે. તો આટલી વાત તમારે લોકોને અહીંયા યાદ રાખવાની છે. આને આપણે પોઈન્ટ વાઇઝ સમજીએ. See, total utility rises as long as marginal utility is positive. હમણાં જ આપણે વાત કરી total utility rises as long as marginal utility is positive. જ્યાં સુધી marginal utility positive છે ત્યાં સુધી જ total utility વધે છે. But at a diminishing rate. Increase થાય છે પણ increase થવાનો રેટ કેવો છે? તો કે diminishing rate ઉપર increase થાય છે. Because marginal utility is diminishing. કારણ કે અહીંયા marginal utility શું છે? તો કે marginal utility decreasing છે, diminishing છે. Then marginal utility diminishes throughout. Marginal utility diminishes એટલે આખા ગ્રાફમાં તમે જોઈ શકો છો કે marginal utility હંમેશા ઘટતી જ જાય છે. બરાબર, from the starting point to the end it decreases throughout. Marginal utility ક્યારેય increase થતી નથી. When marginal utility is 0, total utility is maximum. You can see marginal utility 0 થાય જ્યારે અહીંયા ત્યારે એની સામે total utility છે maximum હોય છે. This is called saturation point. આ પોઈન્ટ આપણે નામ આપ્યું છે saturation point અથવા equilibrium point. Saturation or equilibrium means the highest satisfaction. જે જગ્યાએ કન્ઝ્યુમરને maximum satisfaction મળતો હોય એને saturation point કહેવાય. When marginal utility is negative, total utility is diminishing. Marginal utility is negative. તમે જોઈ શકો છો અહીંયા marginal utility negative છે. તો ત્યારે total utility શું થાય છે? તો total utility decrease થવા માંડે છે. So when marginal is negative, total is diminishing. And marginal utility is the rate of change of total utility or the slope of total utility. Marginal utility શું છે? તો it is the rate of change in total. આપણને આ ક્લિયર છે કે ટોટલમાં જે રેટ ઉપર ચેન્જ થયો that rate is called marginal. તમે જોઈ શકો છો કે પહેલા ટોટલ હતું 10, પછી ટોટલ થઈ ગયું 18. તો રેટ ઓફ ચેન્જ કેટલો કહેવાય? તો રેટ ઓફ ચેન્જ ઇઝ 8. તો 8 is the marginal. The rate of change in total is called marginal utility. And marginal utility can be positive, 0 or even negative. Marginal utility positive હોય, 0 હોય અને negative પણ હોય. પણ total utility એ હંમેશા positive જ હોય છે. એ ક્યારે 0 નથી થતી, એ ક્યારે negative પણ નથી પહોંચતી. So these are the points of relationship between total utility and marginal utility. Next, assumptions of marginal utility analysis. As you know that this law of diminishing marginal utility is prepared by Alfred Marshall, and
For preparing this law, Alfred Marshall has created certain assumptions. On the basis of these assumptions, this law is prepared. અહીંયા જે ડિમિનિશિંગ માર્જિનલ યુટિલિટીનો સિદ્ધાંત આપણે ભણ્યા છીએ, આ સિદ્ધાંત એ અમુક પ્રકારના અઝમ્પશન્સ એટલે ધારણાઓ, એ ધારણાઓ ઉપર બનાવવામાં આવ્યો છે. દાખલા તરીકે આપણે લોકો લો ઓફ ડિમાન્ડ ભણ્યા હતા, અને લો ઓફ ડિમાન્ડમાં પહેલો જ વર્ડ હતો સેટરીસ પેરિબસ. તો એ સેટરીસ પેરિબસ એ આપણું અઝમ્પશન હતું. સેટરીસ પેરિબસ મીન્સ અધર થિંગ્સ બીંગ ઇક્વલ. બાકીના બધા જ પરિબળો યથાવત રહેવા જોઈએ, ખાલી ને ખાલી પ્રાઇસ જ ચેન્જ થવી જોઈએ, આવું આપણું અઝમ્પશન હતું. એ અઝમ્પશન્સ છે એ રિયલ લાઈફમાં સાચા પડે પણ ખરા અને ન પણ પડે, બરોબર. પણ કોઈ એક લો પ્રિપેર કરવા માટે અમુક ફેક્ટર્સને આપણે સ્થિર રાખવા પડે, અમુક ફેક્ટરને આપણે કોન્સ્ટન્ટ રાખવા પડે, તો એ લો છે એ ઓપરેટ થઈ શકે, એ લો એપ્લિકેબલ થઈ શકે. એવી જ રીતે અહીંયા આલ્ફ્રેડ માર્શલ છે એણે પણ લો ઓફ ડિમિનિશિંગ માર્જિનલ યુટિલિટી આ પ્રિપેર કરવા માટે અમુક પ્રકારના અઝમ્પશન્સ ક્રિએટ કર્યા છે, અને એ અઝમ્પશન્સ જો સાચા પડે તો જ આ લો ઓફ ડિમિનિશિંગ માર્જિનલ યુટિલિટી છે એ સાચો પડી શકે. તો જોઈએ, સૌથી પહેલું અઝમ્પશન છે રેશનાલિટી. રેશનાલિટી મતલબ શું? રેશનાલિટી આવું કહેવા માંગે છે કે કન્ઝ્યુમર ઇઝ રેશનલ. કન્ઝ્યુમર ઇઝ રેશનલ. રેશનલ એટલે લોજિકલ. લોજિકલ એટલે તર્ક શક્તિનો ઉપયોગ કરે છે, માણસ બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરીને નિર્ણય લે છે. માણસ હંમેશા જ્યારે કંઈક વસ્તુ કન્ઝ્યુમ કરવાનું ડિસિઝન લેશે તો એ કન્ઝ્યુમ કરવાના ડિસિઝનમાં હંમેશા રેશનલ રહેશે. મતલબ માણસ છે એ બુદ્ધિશાળી પ્રાણી છે અને બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરીને નિર્ણય લે છે. જે જગ્યાએ એને મેક્સિમમ સેટિસ્ફેક્શન મળશે ને ત્યાં સુધી એ કન્ઝ્યુમ કરશે. જ્યારે એનું સેટિસ્ફેક્શન મેક્સિમમ થઈ જશે ત્યારે એ સ્ટોપ થશે, બરોબર. એટલા માટે માણસ બુદ્ધિશાળી છે, લોજિકનો ઉપયોગ કરીને, તર્કનો ઉપયોગ કરીને ડિસિઝન લે છે, દેટ ઇઝ રેશનાલિટી. ત્યારબાદ નેક્સ્ટ અઝમ્પશન છે કાર્ડિનલ મેઝરેબિલિટી ઓફ યુટિલિટી. કાર્ડિનલ મેઝરેબિલિટી મતલબ કે યુટિલિટી છે એ સંખ્યામાં માપી શકાય છે, આંકડામાં માપી શકાય છે, રૂપિયા કે પૈસામાં તમે એને માપી શકો છો. આ અઝમ્પશન છે. ફરીથી પાછું કહું છું, આ રિયાલિટી નથી. તમને કોઈ એક કપ આઈસ્ક્રીમ આપવામાં આવે તો એક કપ આઈસ્ક્રીમમાંથી તમને કેટલો સેટિસ્ફેક્શન મળશે? તો આ સેટિસ્ફેક્શન છે એને આંકડામાં માપી શકાય છે, આવું આલ્ફ્રેડ માર્શલે અઝ્યુમ કર્યું છે કે તમને પહેલો કપ આઈસ્ક્રીમ આપવામાં આવે તો તમને 8 યુનિટ જેટલો સેટિસ્ફેક્શન મળે છે. આ 8 યુનિટ આંકડામાં તમે માપી દીધું. જુઓ, રિયાલિટીમાં આવું માપી ન શકાય. અને તમને એક કપ આઈસ્ક્રીમ આપવામાં આવ્યું હોય, તમને પૂછે કે આઈસ્ક્રીમમાંથી કેટલી મજા આવી, તો આપણે ખાલી એટલું કહી શકીએ કે બહુ મજા આવી. તો બહુ મજા આવી એક્સપ્રેશન છે આપણું, કે સાયકોલોજીકલ ફેનોમિનન છે, મતલબ કે માનસિક ઘટના છે કે દિમાગમાં ઉદ્ભવે છે સંતોષ. પણ આલ્ફ્રેડ માર્શલે એવું કીધું કે તમારા દિમાગમાં જે સંતોષ ઉદ્ભવે છે ને એને તમે આંકડામાં દર્શાવો. તો આપણે બહુ મજા આવી એવું નથી કહેવાનું, પણ એક કપ આઈસ્ક્રીમ ખાધો તો એનાથી કેટલા યુનિટની મજા આવી, કેટલા રૂપિયાની મજા આવી, આવું આપણે કહેવાનું છે. મતલબ કે એને આંકડામાં દર્શાવી શકાય છે. This is also the assumption. Then the next assumption, money is the measuring rod of utility. મતલબ અહીંયા આપણે યુટિલિટીને માપીએ છીએ, શેમાં માપીએ છીએ? તો કે મનીમાં મેઝર કરીએ છીએ. We will measure the utility in terms of money. તો પહેલો કપ આઈસ્ક્રીમ તમે કન્ઝ્યુમ કરો છો એમાંથી કેટલો સેટિસ્ફેક્શન મળ્યો? એમ કહેવામાં આવે તો કે 8 સેટિસ્ફેક્શન મળ્યું. તો આ 8 શું છે? 8 is the money value of this ice cream. તો આ 8 રૂપિયા જેટલો સેટિસ્ફેક્શન આપણને મળ્યો છે એમ કહી શકાય, બરોબર. બીજો કપ આઈસ્ક્રીમ જ્યારે આપણે કન્ઝ્યુમ કરીએ છીએ તો બીજા કપ આઈસ્ક્રીમમાંથી આપણને ટોટલ 18 જેટલો સેટિસ્ફેક્શન મળે છે સપોઝ. તો આ 18 ટોટલ છે, બરોબર. તો આ 18 રૂપીઝ જેટલો સેટિસ્ફેક્શન મળ્યો છે એવું આપણે કહી શકીએ. મતલબ કે વી મેઝર ધીસ સેટિસ્ફેક્શન ઇન ટર્મ્સ ઓફ મની. આપણે અહીંયા સેટિસ્ફેક્શન મેઝર કરીએ છીએ શેમાં? તો સેટિસ્ફેક્શન મેઝર કરીએ છીએ મનીમાં. તો મની ઇઝ ધ મેઝરિંગ રોડ
મેઝરિંગ રોડ એટલે માપદંડ ઓફ યુટિલિટી, મતલબ યુટિલિટીનો માપદંડ શું છે? તો કે યુટિલિટીનો માપદંડ છે મની. દરેક વખતે આપણે યુટિલિટીને મેઝર કરીએ છીએ મનીમાં. ત્યારબાદ all the factors are constant such as price of the commodity, taste and preference, income, habits, temperament and fashion. જ્યારે આપણે હમણાં જ વાત કરી કે all the other factors must remain constant, અન્ય પરિબળો હંમેશા યથાવત રહેવા જોઈએ. તમે આઈસ્ક્રીમમાંથી મળતી યુટિલિટીને જ્યારે મેઝર કરો છો, પહેલો કપ આઈસ્ક્રીમ, બીજો કપ આઈસ્ક્રીમ, ત્રીજો કપ આઈસ્ક્રીમ, આ દરેક કપ આઈસ્ક્રીમમાંથી મળતી યુટિલિટી તમે મેઝર કરો છો ત્યારે બાકીના બધા પરિબળો યથાવત રહેવા જોઈએ. કયા? તો કે પ્રાઇસ. આઈસ્ક્રીમની પ્રાઇસ છે કોન્સ્ટન્ટ રહેવી જોઈએ. પહેલો આઈસ્ક્રીમ તમને 10 રૂપિયામાં મળે તો બીજો આઈસ્ક્રીમ 10 રૂપિયામાં જ મળવો જોઈએ અને ત્રીજો આઈસ્ક્રીમ પણ 10 રૂપિયામાં જ મળવો જોઈએ. તો પ્રાઇસ ઓફ ધ કોમોડિટી મસ્ટ રિમેન કોન્સ્ટન્ટ. ટેસ્ટ એન્ડ પ્રેફરન્સ એ પણ કોન્સ્ટન્ટ રહેવો જોઈએ. માનો કે તમે ચોકલેટ ચિપ્સ ખાઈ રહ્યા છો તો દરેક કપ આઈસ્ક્રીમ ચોકલેટ ચિપ્સ જ હોવો જોઈએ. પછી તમે ટેસ્ટ તમારો ચેન્જ કરો, પહેલો કપ આઈસ્ક્રીમ તમે ચોકલેટ ચિપ્સ ખાઓ અને બીજો કપ તમે રાજભોગ ખાઓ તો ડિમિનિશિંગ માર્જિનલ યુટિલિટીનો સિદ્ધાંત લાગુ ન પડે. શું કામ લાગુ ન પડે? કારણ કે ચોકલેટ ચિપ્સ કરતા રાજભોગ વધારે સારો આપ્યો હોય તો કદાચ માર્જિનલ યુટિલિટી અહીંયા ડિક્રીઝ થવાને બદલે ઇન્ક્રીઝ થવા માંડે. તો ટેસ્ટ એન્ડ પ્રેફરન્સ પણ કોન્સ્ટન્ટ રહેવા જોઈએ. પછી કન્ઝ્યુમરની ઇન્કમ પણ કોન્સ્ટન્ટ રહેવી જોઈએ. એની ઇન્કમ છે એ પણ સ્થિર રહેવી જોઈએ. માનો કે ઇન્કમ વધી જશે તો કદાચ એવું બની શકે કે વધારે સારી ફ્લેવર વાળો કે વધારે સારી ક્વોલિટી વાળો આઈસ્ક્રીમ પરચેસ કરે, બરોબર, તો પણ માર્જિનલ યુટિલિટી વાળો સિદ્ધાંત છે લાગુ ન પડે. હેબિટ મસ્ટ બી કોન્સ્ટન્ટ. હેબિટમાં પણ ચેન્જ ન થવો જોઈએ, બરોબર. આઈસ્ક્રીમ ખાવાની હેબિટમાં માનો કે ચેન્જ થાય. હવે પહેલો કપ આઈસ્ક્રીમ એને કન્ઝ્યુમ કર્યો, પ્લેન આઈસ્ક્રીમ કન્ઝ્યુમ કરે છે, બરોબર, પણ બીજો કપ આઈસ્ક્રીમ એને આપવામાં આવે તો હવે એની હેબિટ બદલાઈ ગઈ. ભાઈ હવે હું પ્લેન આઈસ્ક્રીમ નહીં ખાય, આઈસ્ક્રીમ સાથે બ્રાઉની જ ખાઈશ. તો બ્રાઉની અને આઈસ્ક્રીમ બે સાથે ખાય છે તો પછી ફરીથી પાછું માર્જિનલ યુટિલિટીનો સિદ્ધાંત લાગુ નહીં પડે, કારણ કે ટેસ્ટ ચેન્જ થઈ ગયો, હેબિટ ચેન્જ થઈ ગઈ. હેબિટ ચેન્જ થઈ ગઈ તો એને કારણે માર્જિનલ યુટિલિટી કદાચ ઘટવાને બદલે વધી પણ જાય. ટેમ્પરામેન્ટ. ટેમ્પરામેન્ટ એટલે માણસની માનસિક સ્થિતિ. તો માણસની માનસિક સ્થિતિ પણ સેમ જ રહેવી જોઈએ. એમાં પણ વધારો ઘટાડો ન થવો જોઈએ. એ આવેશમાં આવીને વધારાના બીજા 4 આઈસ્ક્રીમ ખાઈ જાય એવું ન થવું જોઈએ. એ કોન્સ્ટન્ટલી એક પછી એક જ કન્ઝ્યુમ કરવો જોઈએ. ફેશનમાં પણ ચેન્જ ન થવો જોઈએ. આઈસ્ક્રીમ સાથે એઝ સચ કંઈ ફેશન ન લાગુ પડે, પણ જેમાં ફેશન લાગુ પડતી હોય એમાં ચેન્જ ન થવો જોઈએ. તો આ બધા ફેક્ટર્સ છે કોન્સ્ટન્ટ રહેવા જોઈએ. જો એ બધા ફેક્ટર કોન્સ્ટન્ટ રહે તો જ ડિમિનિશિંગ માર્જિનલ યુટિલિટીનો પ્રિન્સિપલ છે એ અપ્લાય થઈ શકે. દેન કન્ટિન્યુટી ઇન કન્ઝમ્પશન. Continuity in consumption, and that there is no time gap between the consumption. Consumption must be continuous. દાખલા તરીકે આપણને ચા માંથી મળતી યુટિલિટી મેઝર કરવી હોય તો પહેલો કપ ચા તમે પીવો, પછી તરત જ બીજો કપ ચા, તરત જ ત્રીજો કપ ચા, તરત જ ચોથો કપ. તો એટ એવરી એડિશનલ કપ માર્જિનલ યુટિલિટી તમારી ડિક્રીઝ થશે, કારણ કે અહીંયા કન્ટિન્યુઅસ કન્ઝમ્પશન હોવું જોઈએ. જો એની વચ્ચે ટાઈમ ગેપ જોવા મળશે, દાખલા તરીકે તમે પહેલો કપ ચા સવારે 10 વાગે પીવો છો, બરોબર, બીજો કપ ચા તમે પીવો છો માનો કે સાંજે 4 વાગે, ત્રીજો કપ ચા તમે પીવો છો સાંજે 6 વાગે. તો આમ તમારા દરેક કપ ઓફ ટી એમાં ટાઈમ ગેપ આવી ગયો. તમે જુઓ, સવારે 10 વાગે તમે ચા પીવો છો, ત્યાર પછી સાંજે 4 વાગે પીધો, તો મતલબ 10 વાગ્યાથી 4 વાગ્યા સુધી વચ્ચે ટાઈમ ગેપ આવી ગયો. હવે ટાઈમ ગેપને કારણે કદાચ એવું બની શકે કે માર્જિનલ યુટિલિટી ઘટવાને બદલે વધી જાય, બરોબર. તો લો ઓફ ડિમિનિશિંગ માર્જિનલ યુટિલિટી એ તો જ સાચું પડે કે જો કન્ટિન્યુઅસ કન્ઝમ્પશન હોય, એક પછી એક તરત જ તમારે કન્ઝ્યુમ કરવાનું છે. Then all units of the commodity are assumed to be homogeneous or identical in nature.
તમે જેટલા યુનિટ કન્ઝ્યુમ કરો છો એ દરેક યુનિટ કેવા હોવા જોઈએ? તો કે આઈડેન્ટિકલ એટલે કે હોમોજીનસ હોવા જોઈએ. આઈસ્ક્રીમમાંથી મળતી યુટિલિટી તમે મેઝર કરો છો તો એવરી કપ ઓફ આઈસ્ક્રીમ મસ્ટ બી હોમોજીનસ. પહેલો કપ તમે ચોકલેટ ચિપ્સ ખાવ છો તો બીજો કપ પણ ચોકલેટ ચિપ્સ જ હોવો જોઈએ, ત્રીજો કપ પણ ચોકલેટ ચિપ્સ જ હોવો જોઈએ, ચોથો કપ પણ ચોકલેટ ચિપ્સ જ હોવો જોઈએ. આમ એવરી કપ ઓફ આઈસ્ક્રીમ મસ્ટ બી આઈડેન્ટિકલ. જો બધા અલગ અલગ પ્રકારના હશે તો લો ઓફ ડિમિનિશિંગ માર્જિનલ યુટિલિટી અપ્લાય નહીં થાય. દાખલા તરીકે પહેલો કપ તમે ચોકલેટ ચિપ્સ ખાવ છો, બીજો કપ તમને વેનીલા આપવામાં આવે તો કદાચ એવું બને કે ચોકલેટ ચિપ્સ કરતા વેનીલામાં માર્જિનલ યુટિલિટી તમારી ઘટી જાય, એ તમને ન ભાવે. પણ થર્ડ કપ ફરીથી પાછો તમને આપવામાં આવે એ કેસર ક્રંચ આપવામાં આવે તો કદાચ એવું બની શકે કે વેનીલા કરતા કેસર ક્રંચમાં વધારે મજા આવી તો કેસર ક્રંચ માર્જિનલ યુટિલિટી ઇન્ક્રીઝ થઈ. પછી ફોર્થ કપ તમને જ્યારે આપવામાં આવે છે, ફોર્થ કપ માર્જિનલ યુટિલિટી, ફોર્થ કપ આઈસ્ક્રીમ તમે જ્યારે કન્ઝ્યુમ કરો છો તો એ તમને રાજભોગ આપવામાં આવે છે તો કેસર ક્રંચ કરતાંય રાજભોગ વધારે મજા આવી. રાજભોગ વધારે મજા આવી તો માર્જિનલ યુટિલિટી પાછી વધી ગઈ. બરોબર. ફિફ્થ કપ ઓફ આઈસ્ક્રીમ તમને આપવામાં આવે છે, ફરીથી પાછો આ વેનીલા આપવામાં આવે તો પાછી માર્જિનલ યુટિલિટી ડિક્રીઝ થઈ. તો આમ દરેક યુનિટ જો અલગ અલગ પ્રકારના હશે તો લો ઓફ ડિમિનિશિંગ માર્જિનલ યુટિલિટી અપ્લાય નહીં થાય, ત્યાં માર્જિનલ યુટિલિટી ફ્લેક્ચ્યુએટ થશે અથવા તો ઇન્ક્રીઝ થશે. તો અહીંયા આપણે એવું અઝ્યુમ કર્યું છે કે એવરી યુનિટ મસ્ટ બી હોમોજીનસ. દરેક યુનિટ હોમોજીનસ, હોમોજીનસ એટલે એક સરખા, આઈડેન્ટિકલ મતલબ એક સરખા પ્રકારના હોવા જોઈએ, કે દરેક યુનિટ અલગ અલગ પ્રકારના ન હોવા જોઈએ. ત્યારબાદ the different unit consumed should consist standard unit. દરેક યુનિટ છે એ સ્ટાન્ડર્ડ યુનિટ હોવા જોઈએ. સ્ટાન્ડર્ડ યુનિટ એટલે શું? સ્ટાન્ડર્ડ યુનિટ એટલે યોગ્ય કદના હોવા જોઈએ. It should not be too large, it should not be too small. ખૂબ જ વધારે મોટું યુનિટ પણ ન હોવું જોઈએ અને ખૂબ નાનું યુનિટ પણ ન હોવું જોઈએ. સ્ટાન્ડર્ડ સાઇઝનું યુનિટ હોવું જોઈએ. દાખલા તરીકે આઈસ્ક્રીમમાંથી મળતી યુટિલિટીની વાત કરીએ તો 1 scoop is a standard size. એક સ્કૂપ આઈસ્ક્રીમ છે એ સ્ટાન્ડર્ડ સાઇઝ કહેવાય. સ્કૂપ એટલે તો તમને ખબર છે ને. 1 scoop of ice cream is a standard size. તો પહેલો કપ એટલે પહેલો સ્કૂપ, સેકન્ડ સ્કૂપ, થર્ડ સ્કૂપ, એવરી સ્કૂપ મસ્ટ બી ઓફ સ્ટાન્ડર્ડ સાઇઝ. પણ આને બદલે તમને એક આખો ડોલ ભરીને આઈસ્ક્રીમ આપી દેવામાં આવે તો ઇટ ઇઝ ટુ લાર્જ. બરોબર. કપની જગ્યાએ તમને ડોલમાં આઈસ્ક્રીમ દઈ દીધું, આ આખી ડોલ ખાઈ જવાનો તો ટુ લાર્જ યુનિટ. તો માર્જિનલ યુટિલિટી એમાં ઘટવાનો સવાલ જ નહીં આવે. પહેલી ડોલ તમે પૂરી કરો ત્યાં જ કાર્યક્રમ પૂરો થઈ જાય. બરોબર. ઇટ શુડ નોટ બી ટુ સ્મોલ. માનો કે આ એક સ્કૂપ, એક કપ આઈસ્ક્રીમ આપવાને બદલે તમને એક ચમચી જેટલો આઈસ્ક્રીમ આપવામાં આવે તો ઇટ ઇઝ ટુ સ્મોલ યુનિટ. તો ત્યાં માર્જિનલ યુટિલિટી છે એ બહુ ઇન્ક્રીઝ થવી કે ડિક્રીઝ થવી બહુ ફરક નહીં પડે ત્યાં. બરોબર. કારણ કે એક ચમચી આઈસ્ક્રીમ તમારા માટે સેટિસ્ફેક્શન જ ક્રિએટ નહીં કરે. તો મતલબ ત્યાં લો ઓફ માર્જિનલ યુટિલિટી અપ્લાય ન થઈ શકે. એના માટે આપણે અહીંયા અઝ્યુમ કર્યું છે કે એવરી યુનિટ મસ્ટ બી ઓફ સ્ટાન્ડર્ડ સાઇઝ. યોગ્ય કદનું એકમ હોવું જોઈએ. ઇટ શુડ નોટ બી ટુ લાર્જ, ઇટ શુડ નોટ બી ટુ સ્મોલ. ત્યારબાદ કોન્સ્ટન્સી ઓફ માર્જિનલ યુટિલિટી ઓફ મની. આપણે અહીંયા એવું અઝ્યુમ કર્યું કે માર્જિનલ યુટિલિટી આપણે શેમાં મેઝર કરીએ છીએ? તો કે માર્જિનલ યુટિલિટી મેઝર કરીએ છીએ મનીમાં. તો મનીની માર્જિનલ યુટિલિટી છે ને એ કોન્સ્ટન્ટ રહેવી જોઈએ. માર્જિનલ યુટિલિટી ઓફ મની શુડ રિમેન કોન્સ્ટન્ટ. તો દાખલા તરીકે 10 રૂપીસ તમારી પાસે છે, આ 10 રૂપીસ એની યુટિલિટી કેવી રહેવી જોઈએ? તો કે કોન્સ્ટન્ટ રહેવી જોઈએ. માનો એવરી 10 રૂપીસ તમને જ્યારે આપવામાં આવે, પહેલા 10 રૂપિયા તમને આપ્યા, એમાંથી જેટલો સેટિસ્ફેક્શન મળે છે એટલો જ સેટિસ્ફેક્શન બીજા 10 રૂપિયામાંથી મળવો જોઈએ. ત્રીજા 10 રૂપિયા તમને આપવામાં આવે એટલો જ સેટિસ્ફેક્શન ત્રીજા 10 રૂપિયામાંથી મળવો જોઈએ. તો એટ એવરી 10 રૂપીસ યુ મસ્ટ બી ગેટિંગ સિમિલર સેટિસ્ફેક્શન. આ મનીની માર્જિનલ યુટિલિટી છે એ ઇન્ક્રીઝ ડિક્રીઝ ન થવી જોઈએ. ઇટ શુડ રિમેન કોન્સ્ટન્ટ. મતલબ કે મનીની વેલ્યુ છે અહીંયા કોન્સ્ટન્ટ છે એવું આપણે અઝ્યુમ કર્યું છે. 10 રૂપીસ, એવરી 10 રૂપીસ વિલ ગીવ યુ ઇક્વલ સેટિસ્ફેક્શન. એ કોન્સ્ટન્ટ રહેવું જોઈએ, એમાં ઇન્ક્રીઝ ડિક્રીઝ ન થવું જોઈએ.
ત્યારબાદ the hypothesis of independent utility. હાઇપોથેસિસ નો મતલબ થાય ધારણા. હાઇપોથેસિસ ઓફ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ યુટિલિટી. ઇન્ડિપેન્ડન્ટ એટલે સ્વતંત્ર. આપણે અહીંયા એવું અઝ્યુમ કર્યું છે, હાઇપોથેસિસ એટલે ધારણા કરી છે કે દરેક વસ્તુમાંથી મળતી યુટિલિટી છે એ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છે. ઇન્ડિપેન્ડન્ટ એટલે સ્વતંત્ર. દાખલા તરીકે આઈસ્ક્રીમમાંથી મળતી યુટિલિટી તમે મેઝર કરો છો તો આઈસ્ક્રીમની યુટિલિટી છે ને એ સ્વતંત્ર છે. આઈસ્ક્રીમની યુટિલિટી બીજા સેનાઈ ઉપર ડિપેન્ડ નથી કરતી. દાખલા તરીકે આઈસ્ક્રીમની સાથે શેક, તો આઈસ્ક્રીમની યુટિલિટી છે ને એ શેક ઉપર ડિપેન્ડ નથી કરતી. બરાબર. આઈસ્ક્રીમની યુટિલિટી જ્યુસ ઉપર ડિપેન્ડ નથી કરતી. આઈસ્ક્રીમ એ પોતે સ્વતંત્ર યુટિલિટી ધરાવે છે. એવરી કપ ઓફ આઈસ્ક્રીમ તમે જ્યારે કન્ઝ્યુમ કરો છો તો એની યુટિલિટી સ્વતંત્ર છે, એ બીજા સેનાઈ ઉપર ડિપેન્ડ નથી કરતી. So these all are the assumptions of law of diminishing marginal utility. If these assumptions are good, in that case